সকলোলৈকে শুভ আবেলি জনাইছো আৰু আজিৰ ক্লাছটো লৈ স্বাগতম জনাইছো যিসকল আছে এটা কমেন্ট কৰি দিব মই ধৰিব পৰা নাই সো আশা কৰিছো সকলোৰে প্ৰিপাৰেচন খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে এক্সামলৈ বেছি দিন নাই যেহেতুকে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এটা ৰিভিজন কৰি আছে আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিছ কৰক ভাল হ'ব আপোনালোকৰ ৰিভিজন তেনেকৈ হৈ যাব বা এক্সট্ৰা মানে সিলেবাসৰ উপৰিও কিবা কিবি যদি কোৱেশ্চন আহে তেতিয়াহ'লে এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব সো আজিৰ ক্লাছটোত মই এখন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ লৈ আহিছো আপোনালোকে আনসাৰ কৰি চাওক পাৰিব নিশ্চয় যেহেতুকে কনসেপ্ট শেষ হৈছে যদি কিবা এক্সপ্লেইন কৰিব লগা থাকে ডেফিনেটলি মই কৰিম কিন্তু আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি চাওক আৰু অকণমান আমি ফাৰ্ষ্ট যাম যাতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ৰেসপন্স বিলাক খুব ধুনীয়াকৈ দি যাব পাৰে ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন So first question to আছে আপোনালোকে question number to দিব আৰু তাৰ অপচন টো লিখিব তেতিয়া বেছি ভাল হয় চেক কৰিবৰ কাৰণে So what is meant by sensitive period in child development So এটা সেকেন্ড নিশ্চয় আপোনালোকে পঢ়িছে So ইয়াতে অপচন A টো দিছে period concerning a rapid advances only in cognition and learning অপচন B ত কৈছে optimal period for development of specific capabilities Option C is a period in which development of only language can be accelerated and option D is a period at which physical growth is at its peak. So question number ami janu sage to sensitive period buli child development or sensitive period kuntu koa hoy. Answer dibone ne moi koi dim. Apanke practice kori sauk. Yes answer dise bahut ke jone. Bhul uttor dise shuddho uttor dise. So sensitive period kuntu period koa hoy ba sensitive period to buli kole ami ki buji pau So yes option B to hoise correct answer kunba option D buli koise dei So option B to amak koise optimal period for development of specific capabilities orthar ekhini samoyat ekkebare amar development or karone jekhini amak ekkebare mane খুব ভাল সময় বা অনুকূল সময় বুলি কও সো হে অনুকূল সময়খিনিক আমি কও সেনসিটিভ পিৰিয়ড অৰ্থাৎ কোনোবা এটা বস্তু খুব ৰেপিড গতিত ডেভেলপ হয় সো হেতু হৈছে আমাৰ কোৱা হৈছে সেনসিটিভ পিৰিয়ড গতিকে অপচন বি টু হে হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন ডি কৈছে পিৰিয়ড এট হুইচ ফিজিক্যাল গ্ৰোথ ইজ এট আ পিক এট ইটস পিক সো ফিজিক্যাল গ্ৰোথতকে বেটাৰ ইয়াতে সেনসিটিভ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাক মেন্টাল ক্যাপাবিলিটিজ খিনিৰ কথা বেছিকে আহে অৰ্থাৎ আমাৰ জিমান আমাৰ গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট আমি জানো গ্ৰোথটো আমি ফিজিক্যাল সেন্সত ব্যৱহাৰ কৰো ডেভেলপমেন্টটো আমাৰ মেন্টাল সেন্সত বেছি ভাগ সময়ত ব্যৱহৃত হয় গতিকে যেতিয়া হলে আমাক কব তো optimal period for development of specific capabilities not only physical growth or kotha koa hoise so option B to hobo yar karone correct answer so next question cephalocadal principle of development states that ami sage janu khub ahi thake eta question proxidominal aru cephalocadal eduta মানে আমাৰ প্ৰিন্সিপল হয়নে ডেভেলপমেন্টৰ প্ৰিন্সিপল হয় সো এটুৱে আমাক কোনটো কথা বুজোৱা হয় So development proceeds from head to toe. So development proceeds from center to extremities. Kuntu hoy sauksun. Eta asile cephalocadal aru eta asile proxy. Yes, koise kunoba ejone answer. Yes, ami cephalocadal bili koy loge loge proxidominal bili koy loge loge option B to hoy aru etu cephalocadal to hoise development proceeds from head to toe. Muror pora jetia bhori leke hobo titia etu koa hoy. Proximodistal aru cephalocadal so jetia amak center pora extremities le jetia jai titia hole hetu koa hoy proximodistal so option A to hoise akane correct answer next question thought becomes abstract and idealistic during the period of মানে কোনটো সময় আমাৰ কৈছে বিমূৰ্ত আৰু আদৰ্শবাদী হৈ পৰে ইনফেন্সি পিৰিয়ড টু নে আৰ্লি চাইল্ডহুড নে মিডল চাইল্ডহুড নে এডোলেসেন্স পিৰিয়ড টু Infancy period to ami age to janu 0 to 2 years early childhood 3 to 6 years manoleke dhora hoy middle childhood ami ki hoy 6 or pra 12 years manoleke later childhood ba middle childhood bidor dhoru aru adolescence period to ami janu teenager khini ami adolescence period bili ko gotike ei khini period or kuntur koise abstract aru idealistic hoy so question number 3 option ki hobo yes
যিকেজনে আনসাৰ দিছে কাৰেক্ট আনসাৰ দেখা পাইছো এডোলেসেন্স পিৰিয়ডত আটাইতকৈ বেছি এখিনি সময়ত মানে কল্পনাৰ জগতত শিশু মানে কি হৈছে কিশোৰ কিশোৰীসকল কল্পনা কৰি তেওঁলোকে ভাল পায় আৰু এখিনি সময়ত তেওঁলোক খুব বেছি আইডিয়ালিষ্টিক হয় গতিকে অপচন ডি টোৱে হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ আপোনালোকে সকলোৱে শুদ্ধ আনসাৰ দিছে নেক্সট question number 4 লে আহক rearranging schemas linking them with other schemas to create a strongly interconnected cognitive system in Piaget's theory is referred to as অৰ্থাৎ স্কিমা মানে কিবা এটা আমি ধাৰণা গঠন কৰা বুলি ক'ব পাৰো তো স্কিমা এটা গঠন কৰিবলৈ যাওঁতে কৈছে অন্য স্কিমাৰ সৈতে সংযোগ কৰি পিয়াজেৰ তত্ত্বত এক শক্তিশালীভাৱে আন্তঃসংযোগী জ্ঞানমূলক ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰাটো কি বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ অলৰেডি মানে প্ৰিভিয়াস নলেজটো আছে নিউ নলেজ এড কৰি কি স্কিমা গঠন কৰা হয় এছিমিলেশন একমোডেশন অৰ্গেনাইজেশন এণ্ড মেচুৰেশন ভালকে চাওক আনসাৰ দিছে কিন্তু শুদ্ধ আনসাৰ দেখা নাই এতিয়ালৈকে ভালকে পঢ়ি চাওকচোন বস্তুটো জানিব অলৰেডি প্ৰিভিয়াস নলেজ আছে তাৰ লগত নিউ নলেজ এড কৰিছে প্ৰিভিয়াস নলেজ প্লাস নিউ নলেজ এড কৰিছে তেতিয়া হেতু কি বুলি কোৱা হয় এছিমিলেশন বুলি কয় নে একমোডেশন বুলি কয় নে অৰ্গেনাইজেশন বুলি কয় মেচুৰেশন টো ইয়াৰ লগত নিমিলে বাৰু আমি অপচন ডি টো ডাইৰেক্টলি কাটিয়ে দিব পাৰো মানসজ্যোতি ডেকা তেখেতে শুদ্ধ আনসাৰ দিছে বাকি সকলে আনসাৰ এটো অৰ্গেনাইজেশন বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ প্ৰিভিয়াস নলেজটোৰ লগত আমি নিউ নলেজ সংযুক্ত কৰি তাক আমি অৰ্গেনাইজ কৰি পেলাই আকৌ এটা স্কিমা গঠন কৰিলো অৰ্থাৎ আমি কোনোবা এটা কথা আগতে যিমানটো জানিছিলো তাৰ লগত আৰু কিছু তথ্য সংযুক্ত কৰিলো বা আৰু কিছু নলেজ তাৰ লগত এড কৰিলো নতুন নলেজ তাৰ পিছত তাক আমি ধুনিয়াকে সজাই ললো অৰ্থাৎ সেই ধাৰণাটো আমি আৰু ভালকে গঠন কৰি ললো হেতু কোৱা হয় অৰ্গেনাইজেশন সো অপচন সি হৈছে ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট question number 5 লে আহক children in this stage can solve problems mentally but the problems themselves have to be related to materials and not symbols so formal operational stage ot hoy ne concrete operational ot hoy ne sensory motor ot ne pre operational problems mentally problem solve koribo pare kintu koise je materials related to materials not symbols বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে হে পাৰে তো সাংকেতিক বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত নোৱাৰে কংক্ৰিট এবষ্ট্ৰেক্ট কিবা কিবি আছিল নেকি চাওক কোনটো ষ্টেজত হয় question number 5 মানসজ্যোতি ডেকা আনসাৰ দিছে বাকি সকলে সো যেটো ষ্টেজ আমাৰ কংক্ৰিট অপাৰেশনাল ষ্টেজ according to Piaget theory কংক্ৰিট অপাৰেশনাল ষ্টেজত কৈছে তেওঁলোকে কংক্ৰিট বস্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিবিলাক কৈছে যে material thing that means concrete বস্তু বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কনসেপ্ট গঠন কৰিব পাৰে কিন্তু abstract বস্তু বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কনসেপ্ট গঠন কৰিব নোৱাৰে বা abstract thinking তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ কংক্ৰিট মানে কথাটো অকমান মানে হেৰিকে সুধিছে ইনডাইৰেক্টলি সুধিছে যে কংক্ৰিট অপাৰেশনাল ষ্টেজত আমি মূৰ্ত বস্তু বা কংক্ৰিট বস্তুৰ কনসেপ্ট ঠিক হৈ গঠন কৰিব পাৰে আৰু ফৰ্মেল অপাৰেশনাল ষ্টেজত হয় কি হয় যে বিমূৰ্ত বস্তু বা এবষ্ট্ৰেক্ট থিংকিং কৰিব পৰা হয় অৰ্থাৎ কংক্ৰিট থিংকিং কংক্ৰিট অপাৰেশনাল ষ্টেজত হয় গতিকে অপচন বি টো হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট question যেসকলে আনসাৰ দিছে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে কিন্তু আনসাৰ দিউতে অকমান দেৰি কৰিছে নেক্সট question লৈ আমি আহো সোশিও কনস্ট্ৰাকটিভিষ্ট থিওৰিষ্ট কনসিডাৰ দ্য চাইল্ড এজ কি বুলি কৈছে সোশিও কনস্ট্ৰাকটিভিষ্ট থিওৰিষ্ট বিলাকে কি বুলি কৈছে so a blank slate বুলি কৈছে passive recipients of knowledge বুলি কৈছে active begins involved in creation of knowledge বুলি কৈছে and miniature adults বুলি কৈছে social constructivist বুলি কৈছে so তাত দুটা কথা কনস্ট্ৰাকটিভিজম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানো তাত এটা পজিটিভ কথাই থাকে বা ষ্টুডেন্ট সেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচ বিলাকৰ কথা থাকে আৰু যেহেতুকে তাৰ আগত সোশিও বুলি কৈছে গতিকে অপচনটো কি হ'ব চাওক ভালকে yes তিনি চাৰিজনে আনসাৰ দিছে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে so active begins involved in creation of knowledge অৰ্থাৎ যেতিয়া কনস্ট্ৰাকটিভিজম বুলি ক'ব তাত সদায় চাব এক্টিভ শব্দটো বা এক্টিভ কথাটো তাত জড়িত হৈ থাকিব গতিকে কনস্ট্ৰাকটিভিজমে কেতিয়াও কোৱা নাই এখন ব্ল্যাঙ্ক স্লেট বুলি কোৱা নাই সো কনস্ট্ৰাকটিভিজমে কৈছিলে যে শিক্ষাৰ্থীসকলে কেতিয়াও এটা তেওঁলোক ব্ল্যাঙ্ক স্লেট নহয় তাত যে আমি নলেজ বিলাক লিখি যাম এনেকুৱা নহয় বুলি কৈছিলে তেওঁলোকে অলৰেডি কিছু কথা জানে আৰু হেবিলাকে তেওঁলোকে নতুন লাৰ্নিংৰ কাৰণে ৰ মেটেৰিয়েল হিচাপে কাম কৰে বুলি কনস্ট্ৰাকটিভিজমে বিলিভ কৰিছিল সো
এটা ইয়াতে পেসিভ শব্দটো আছে গতিকে নহয় এক্টিভে হ'ব আৰু অপচন ডি টো আমি ডাইৰেক্টলি কাটিয়ে দিব পাৰো গতিকে অপচন সি টোৱে হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ বেছি ফাষ্ট গৈছো নেকি বাৰু বেছি ফাষ্ট গলে ক'ব আৰু মই ভাবিছো কি এটা পৰীক্ষাৰ সময়ত আপোনালোকে অকমান ফাষ্ট যোৱাটো উচিত কাৰণ এক্সামত বহুত সময়টো নাপায় নেক্সট কোৱেশ্চন তথাপি যদি বেছি স্পিড হৈছে বুলি ভাবে তেতিয়া হলে ক'ব ক্লাছ শিডিউলখন মানে মই ইউটিউবৰ ক্লাছ মানডে সদায় মোৰ থাকে 5টাৰ পৰা বাকি কিদিনত এপত ক্লাছ থাকে নেক্সট কোৱেশ্চন encouraging dialogue among students and providing scaffolding are examples of কৈছে ডায়লগ বা স্কেফোল্ডিং এবিলাক কৈছে কিহৰ এক্সাম্পল হেল্প কৰি দিয়া যে সো এটো কিহৰ এক্সাম্পল ক্ৰিয়েটিং এ জোন অফ প্ৰক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট কন্ডিশনিং অফ ৰেসপন্সেস পজিটিভ ৰিইনফোর্সমেন্ট ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্নিং সো আমি সকলোৱে চাগে জানো আমাৰ কোট আছিলে বাক্যস্কিৰ থিওৰিত পাইছিলো নেকি আমি ন জেডপিডি স্কেফোল্ডিং মনত আছে নে সো scaffolding to hoise so creating a zone of proximal development option a boli koise correct answer thike ase option a to hoy correct answer so ami Bykowski theory zpd aru scaffolding aru eta bostu ami paisilu ki mko more knowledgeable other jetia কি হৈছে more knowledgeable other অৰ্থাৎ হে বিশেষ পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটোত যি এক্সপেৰিয়েন্স ব্যক্তি বা হে ক্ষেত্ৰত যাৰ নলেজ বেছি তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে যেতিয়া অকনমান হেল্প কৰি দিব যদি টেম্পৰাৰী সাপোৰ্ট কৰে তেতিয়া হেতু স্কেফোল্ডিং যদি হে সাপোৰ্টটো অকনমান দীৰ্ঘ সময় ধৰি কৰিব লগা হয় তেতিয়া হেতু জেডপিডি বুলি কোৱা হয় জোন অফ প্ৰক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট বুলি কোৱা হয় মানে এখিনি কথা চাগে আমি সকলোৱে জানো তথাপি মই অকনমান কৈ দিছো যদি আমি অকনমান কনফিউজ হৈছো মনত পৰিবৰ কাৰণে নেক্সট কোৱেশ্চন Who proposed that new knowledge is constructed is a zone between what the child knows and what she is capable of knowing with support. So, prior to জানুৱে সাগে এতিয়া জাস্ট আমি কৈ গৈছিলো কাৰ থিওৰিত এটো কথা আছে সো লেভ ভাইকস্কি জিন পিয়াজে হাৰ্ভাৰ্ড গাৰ্ডেনাৰ আইভান পেভলভ ইয়াস ভাইকস্কি জেডপিডি কথা কোৱা হৈছে ইয়াত ঠিক আছে So eto daru kobologe eku nai option a to correct answer direct question ahise ta mane hetu next question number 9 ole ahok which of these situations is illustrative of a child centered classroom jeto hikhu kendric shreni kuthar kotha koise so hikhu kendric shreni kuthar karone kuntu applicable hoy so option 8 koise a class in which the students are sitting in groups and the teacher takes turns to go to each group Next option B tamak koise a class in which the behavior of students is governed by the rewards and punishment the teacher would give them. Option C koise a class in which the teacher dictates and students are asked to memorize the notes. Option D koise a class in which the students do whatever they want while the teacher watches them silently. So jehetu ke child centric classroom bili koise kuntu hobo অপশন কেটা নিশ্চয় বুজি পাইছে বুজিলে পাৰিব আনসাৰ yes যিসকলে অপশন এ বুলি কৈছে একদম কাৰেক্ট হৈছে যে a class in which the students are sitting in groups and the teacher takes turn to go to each group ঠিক আছে তেতিয়া মানে গুটেখিনিকে কভাৰ কৰিব পাৰিব যে এটোকে child centered classroom next question the idea of ideal reciprocity as exhibited in the golden rule আপোনালোকে পাইছেনে বাৰু গোল্ডেন ৰুলৰ কথা is the key characteristics of which stage of moral development according to Kohlberg so Kohlbergৰ তত্ত্বৰ সোণালী নিয়ম কোনটো ষ্টেজত কৰা হয় social order orientation social contract orientation universal ethical principle good boy good girl orientation so Kohlbergৰ থিওৰি আমি ডেফিনেটলি সাগে জানো pre conventional conventional and post conventional period প্ৰত্যেকটো ষ্টেজতে আকৌ দুটা সাব ষ্টেজ আছে হয়নে সো ইয়াতে মানে আমি কোলবাৰ্গৰ থিওৰিটোত গুড বয় গুড গাৰ্ল ওৰিয়েন্টেশনৰ কথা আছে এতিয়া এই গুড গাৰ্ল গুড বয় কনসেপ্টটো কোনটো ষ্টেজত আছে সো যেটো আমাৰ ষ্টেজ 3 অৰ্থাৎ কনভেনশনাল লেভেলৰ আমি তিনটা লেভেল নহয় pre conventional conventional and post conventional hey major jitu conventional levelor jitu ami stage 3 অর্থাৎ 1 2 কে conventional 3 2 প্রথমতে আছে হে stage জত যেতি আমি মানে interpersonal relationship or কথা
কোৱা হৈছে যে গুড বয় আৰু গুড গাৰ্লৰ যেটো কনসেপ্ট সো হেতু কথা কোৱা হৈছে আপোনালোকে আনসাৰ দিব পাৰিছে বাৰু সো হেতু কোৱা হৈছে গোল্ডেন ৰুল সো গোল্ডেন ৰুল বিলে দেখিলে কনফিউজ হৈ না যাব সো এখিনি মই ডেসক্ৰিপচন খিনি এড কৰি দিছো আপোনালোকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চাব পাৰিব নেক্সট কোৱেশ্চন সো ইন্টেলিজেন্স ইজ dash according to Harvard Gardner মতে বুদ্ধিমত্তা কিনো সো তেও বুদ্ধিমত্তা কৈছে মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থিওৰি কথা কৈছিল হাৰ্ভাৰ্ড গাৰ্ডেনাৰৰ থিওৰিটো কিন্তু প্ৰায়ে কোৱেশ্চন তাৰ পৰা প্ৰায়ে ইন্টেলিজেন্সৰ কোৱেশ্চন তাৰ পৰা আহিয়ে থাকে টাইপ গেটাৰ ওপৰতে হওক বা যিয়ে নহওক কিয় প্ৰায় মানে হাৰ্ভাৰ্ড গাৰ্ডেনাৰৰ ইন্টেলিজেন্সৰ থিওৰি আমি প্ৰায় কোৱেশ্চনত দেখাই পাওঁ So option A কৈছে a positive change in behavior, a negative change in behavior, a ability to produce original products, কৈছে a set of several distinct abilities. Which one is correct? Harvard Gardner যেহেতুকে মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থিওৰি ডেফিনেটলি আপোনালোকে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে কোনোবা এজন দুজনে A বুলি কৈছে বাকি সকলে D বুলি কৈছে a set of several distinct abilities. অৰ্থাৎ ইয়াত বহুত কেটা কথা আছে স্পাটিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ কথা আছে মিউজিক্যাল ইন্টেলিজেন্সৰ কথা আছে ইন্টাৰপাৰ্সনেল বডিলি কাইনেষ্টিক এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ এবিলিটিজৰ কম্বিনেশন বুলি কোৱা হৈছে গতিকে অপচন ডি টো হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ সো নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আহক কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 লৈ আহক কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 ত assertion আৰু reason দিয়া আছে সো এগিটা আমাক অকনমান টাইম বেছিকে লয় আপোনালোকে পঢ়ি চাওক ভালকে assertion টোত কৈছে teachers should follow standardized curriculum pedagogy and methods of assessment reason to কৈছে educational system should ignore and dismiss individual differences among the children ignore বুলি কৈ দিলে লগে এটা নেগেটিভ কথা কৈ দিলে তাকো আকৌ individual differences বুলি কলে সো চাওক ভালকে reason to সাকে ভুলে হ'ব assertion টোত চাওক standardized curriculum বা standardized pedagogy ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নে সকলোৰে কাৰণে একে ধৰণৰ টিচিং মেথডত সকলোৱে শিকিব পাৰিবনে ডেফিনেটলি নোৱাৰে কাৰণ ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স অনুসৰি আমাৰ টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি বা লাৰ্নিং ষ্ট্ৰেটেজি বেলেগ হয় সো যেটো কাৰণে আমি ক'ব নোৱাৰো যে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এখন কাৰিকুলামে সকলোৰে নিড ফুলফিল কৰিব পাৰিব বা সকলোৱে তাত সাকসেস হ'ব পাৰিব গতিকে ডেফিনেটলি দুটাই ফলস সো দুটাই ফলস আমাৰ অপচন ডি ত আছে সেকেন্ড হয় জানো সো অপচন ডি টো হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ কেতিয়াও আমি কৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজড কাৰিকুলাম বা পেডাগজি কেতিয়াও আমাক ইফেক্টিভ ৰিজাল্ট দিব নোৱাৰে কাৰণ ইন্ডিভিজুৱেল ওয়াইজত আমি বেলেগ ধৰণৰ পেডাগজি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিবই সো বি টো ইগনোৰ বুলি কৈ দিলে ন ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সক ইগনোৰ কৰাটো কোনো কাৰণত আমাক টিচিং লাৰ্নিং সিচুৱেচনত এটো পজিটিভ কথা নহয় সো নেক্সট কোৱেশ্চন encouraging girls to take up languages and arts and discouraging them to take up mathematics and science is an example of সোৱালি হলে কি ল্যাঙ্গুৱেজ ভাষা বা আৰ্ট পঢ়িব লাগিব ম্যাথছ বা সায়েন্স পঢ়িব নোৱাৰিব সো এটো কথা যদি এনকাৰেজ কৰা হয় তেতিয়া হলে হেতু কিহৰ এক্সাম্পল হ'ব জেন্ডাৰ ইকুইটি জেন্ডাৰ কনসিস্টেন্সি জেন্ডাৰ ডিসক্ৰিমিনেশন এন্ড জেন্ডাৰ এম্পাৱাৰমেন্ট which one is correct Definitely gender discrimination etu daro eku khuribo loga nai option C to hoise correct answer gender equity mane ami janwe sage hokolwe je gender equity hoise je ami jetia purush mohila saman boli bhabim তেওঁলোকে যিমানখিনি সুযোগ সুবিধা পাব লাগে সকলোকে ইকুৱেলি যেতে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব সকলোকে সুবিধা যেতে দিয়া হ'ব তেতিয়া হলে হেতু কোৱা হ'ব জেন্ডাৰ ইকুইটি জেন্ডাৰ কনসিস্টেন্সি অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মানে সময়ৰ লগে লগে বা পৰিস্থিতিৰ লগে লগে গৈছে যে জেন্ডাৰটো সদায় একে ধৰণে থাকিব এটো হৈছে জেন্ডাৰ কনসিস্টেন্সি একে ধৰণে থকাটোক বুজোৱা হয় আৰু জেন্ডাৰ ডিসক্ৰিমিনেশন বুলি কোৱাৰ লগে লগে পুৰুষ বুলি ক'লে বেলেগ মহিলা বুলি ক'লে বেলেগ এনেকুৱা ধৰণে যেতিয়া যে আনফেয়াৰ ট্ৰিটমেন্ট যেতিয়া কৰা হ'ব মানে বেসড অন জেন্ডাৰ তেতিয়া হেতু কোৱা হ'ব জেন্ডাৰ ডিসক্ৰিমিনেশন আৰু জেন্ডাৰ এম্পাৱাৰমেন্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে ইনক্ৰিজিং দা capacity confidence and control of women or marginalized genders over decisions and resources so eketa ami sage januwe tothapi mo okonman add kori disu jodi karbar okonman confusion ase next question le ahu which of the following statements correctly describes the relationship between language and thought as per the socio-constructivist perspective তলৰ কোনটো উক্তিয়ে কৈছে সামাজিক গঠনবাদী দৃষ্টিভংগী অনুসৰি ভাষা আৰু চিন্তাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সঠিকভাৱে বৰ্ণনা কৰিছে সো অপচন এ কৈছে ল্যাঙ্গুৱেজ ডিটাৰমাইন্স থট থট ইজ গভৰ্নড এণ্ড ডাইৰেক্টেড বাই ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিলেশনশিপ বিটুইন ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড থট ইজ bidirectional and it কৈছে ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড থট are
independent cognitive capabilities. So which one is correct? So option kita jodi buji paise tetihale definitely answer koribo paribo. Etia jehetuke amak koise relationship between language and thought. Kuntue aru hetu according to amak koise eba as per socio-constructive perspectives bili koise. So relationship between language and thought is bidirectional. So option C is correct answer. So direction koise bhasha aru center major সম্পর্ক দ্বিমুখী দুই ধৰণৰ চিন্তা ধাৰণাৰ বা দুই ধৰণৰ purpose fulfill কৰে. Option C হবো একেনে correct answer. So next question. Question number 15 ole ahok. To ensure focus on assessment for learning aru eta koise rather than assessment of learning, it is an important to include. আমি সকলো সকে জানো assessment for learning আৰু assessment of learning. Assessment for learning to হৈছে formative type আৰু assessment of learning হৈছে summative type. অৰ্থাৎ assessment for learning যেতিয়া during the instruction period অৰ্থাৎ যেতিয়া কোৰ্সটো চলি থাকে হেখিনি সময় যেখিনি আমি assessment কৰি থাকো ষ্টুডেন্টৰ strength and weakness measure কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ইমপ্ৰুভমেন্টৰ সুবিধা দিবৰ কাৰণে হেতু হৈছে আমি assessment for learning বুলি কওঁ আৰু assessment of learning already course to শেষ হল বা তেওঁলোকক আমি গ্ৰেড দিব লাগে বা তেওঁলোকক আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে বা একেবাৰে শেষত summative টাইপত যেতিয়া আমি after the instruction period যেতিয়া আমি assessment কৰিম হেতুক আমি কওঁ assessment of learning. So ইয়াতে যেহেতুকে এই গেটাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো কথাক আমাক ফোকাস কৰিছে assessment for learning rather than assessment of learning এ এটো আমাক সুধিছে self assessment, peer assessment, quantitative feedback, comparison between students on qualitative parameters. Quantitative parameters কোনটো হয় 15 C বুলিও কৈছে D বুলিও কৈছে ভালকে চাওকচোন C D নে বেলেগ কিবা আছে self assessment to definitely হয় peer assessment to হয় আৰু quantitative feedback হয় ঠিক আছে তাৰ মানে অপচন আমাৰ কোড আছে হেগিটা option yes B আছে 1 2 and 3 comparison between students on quantitative parameters অৰ্থাৎ আমি compare কৰিব কাৰণে কৰা নহয় 4 to হৈছে এটা কৈছে আমি negative sense ত ব্যৱহাৰ কৰা অৰ্থাৎ student centric purpose ত নহয় গটিকে option 4 to হে incorrect বাকি গুটে গিটা correct গটিকে option B to হৈছে আমাৰ কাৰণে correct answer next question হলে আহক বেছি ফাস্ট হলে কৈ দিব দেই next question which of the following practice promotes inclusion in education inclusion in education to kuntu promote kore corporal punishment to students learning for competitive exams respects for diversity and standardized curriculum kuntu bujaise inclusion kuntu borhabo so inclusive education boli kole ami janu aru direct answer ase to option C to correct answer ko inclusion boli kola lage jetia corporal punishment dibo jetia inclusion hobo janu no hobo competitive exam ভাল সকলে হে বলে পাৰিছে বাকি সকলোৰ কাৰণে নহয় competitive exam to নহব পাৰে standardized curriculum সকলোৰে need fulfill কৰিব পৰা নাই respect for diversity এই বৈচিত্ৰতা বিলাকক যেতিয়া সন্মান কৰিব তেতিয়া inclusion to বাঢ়িব option C to হ'ব correct answer ঠিক আছে কোনোবা এজন দুজনে ভুল আনসাৰ দিছিলে বাকি সকলোৱে কিন্তু শুদ্ধ আনসাৰ দিছে next question which of the following disability causes challenges in paying attention and sustain long duration involvement in tasks এটি ইয়াতে আমাক কৈছে ইয়াৰে অপচন 8 কৈছে আমাক attention deficit hyperactivity disorder যেটো আমি ADHD বুলি কওঁ সো dysgraphia কৈছে dyslexia বুলি কৈছে আৰু visual impairment বুলি কৈছে যেটোকে আমাক কৈছে attentionৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে paying attention and sustain for long duration so কোনটো হয় attention deficit hyperactivity disorder যেতিয়া হ'ব আমাৰ ADHD যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি দীৰ্ঘ সময় ধৰি এটা বস্তুত মন দি থাকিব নোৱাৰিম নিজৰ যিবিলাক শিক্ষাৰ্থী নিজৰ টাৰ্ন নহলে ৰব নোৱাৰে বা একে ঠাইতে বহি থাকিব নোৱাৰে বা এটা বস্তুত বহুত সময় ধৰি মন দি থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ attention to বেলেগ বেলেগ বস্তুলে ডাইভাৰ্ট হৈ থাকে সো হেতু আমি কওঁ attention deficit hyperactivity disorder dysgraphia to janu ami amar writing skill or logor related jitu amar disability dyslexia hoise reading skill ba language skill or logor related jitu visual impairment bili koa loge loge amar jetia visual অসুবিধা যেটা থাকিব
Next question. Question number 18 ole ahok. In a class having learners from various linguistic identities, a teacher should practice. কি কৰিব লাগিব যদি হে ক্লাছৰুমটোত মানে various linguistic identities থাকে তেতিয়া হলে টিচাৰে কি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব multilingualism, segregation, labeling, stereotyping কোনটো কৰিব লাগিব এটা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আৰু অপচন এ টোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ যেতিয়া বহুতখিনি লিঙ্গুইস্টিক মানে আইডেন্টিটি থাকিব বেলেগ বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজৰ ল'ৰা-ছোৱালী থাকিব শিক্ষকেও কৈছে মাল্টিলিঙ্গুৱেলিজম হ'ব লাগিব শিকিব লাগিব বা তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 লৈ আহক So use of multimedia for communication will help inclusion of এতিয়া multimedia for communication এ inclusion মানে কেনেকৈ সহায় কৰিব students with intellectual difficulties students with giftedness students with autism students with dyslexia কোনটো সহায় কৰিব question number 19 লৈ চাও জ্যোতি নেকি জ্যোতি প্ৰসাদ জিন্তু প্ৰসাদ মেবি মই ভালকে নামটো পঢ়িব পৰা নাই বিদ্যামণি yes ৰজলিন নে ধৰিব পৰা নাই মই ভালকে দেই ৰজলিনৰ ভুল হৈছে বাকি সকলে শুদ্ধ আনসাৰ দিছে যে ইয়াতে কি হৈছে যেতিয়া মাল্টিমিডিয়া ফৰ কমিউনিকেশনত কি হৈছে যে গুটেকিটা কথা আহিব সো অপচন ডি টো হ'ব কারেক্ট আনসার ইয়াৰে গুটেকিটা অপচনে হ'ব ঠিক আছে Next question. Which of the following is a correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of students with specific disability? যদি হে specific disability থাকে তেতিয়া হলে কৈছে এটো ক্ষেত্ৰত সঠিক মিল থকা কোনটো জুৰিয়াত থকা Dyscalculia কৈছে prohibition of use of calculator Dyslexia কৈছে giving long essays to be written Visual impaired হলে কি কৈছে providing read to software তাৰপিছতে autism কৈছে increasing visual overload কোনটো আটাইতকৈ ম্যাচিং হ'ব question number 20 লে যাওক Dyscalculia ইনে ক্যালকুলেশনৰ প্ৰবলেম আছে তেতিয়া হলে কিছে ক্যালকুলেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যদি দিয়া নহয় prohibit কৰা যদি হয় তেতিয়া হলে এই ৰিজাল্ট বেয়াহে হ'ব Dyslexia যেহেতুকে ল্যাঙ্গুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰিডিংৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছে তেওঁলোকক যদি লং এছে দিয়া হয় তেতিয়া এটা নেগেটিভ কথা আহিব তাৰপিছতে কৈছে অটিজম বুলি কোৱাৰ লগে লগে যেহেতুকে অটিজমত ভুগিলে কি হয় সো ভিজুৱেলি মানে অসুবিধা পায় গটিকে কমিউনিকেশনত অসুবিধা পায় গটিকে ভিজুৱেল ওভাৰলোড দিলে তেওঁলোকৰ নেগেটিভ হ'ব পাৰে আৰু ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰমেন্ট যেতিয়া থাকিব তেতিয়া হলে কি হৈছে যে আমি ৰিড টু আতি সফটওয়্যাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এতিয়া এটুনো কি হয় ৰিড টু টি বা ৰিড টু টেক্সট বুলি কোৱা হয় ৰিড টু টেক্সট সফটওয়্যাৰ কি হৈছে যে ভিজুৱেল এম্পায়াৰ্ড ষ্টুডেন্ট বিলাকক সহায় কৰে যেটোত কৈছে ৰিটেন কন্টেন্ট দিয়া হয় আৰু কৈছে হে যে যিবিলাক টেক্সট বিলাক থাকে সেই টেক্সট বিলাক কৈছে স্পোকেন ওয়াৰ্ডছত বা কৈছে ইহঁতৰ লাৰ্নিং অবজেক্টিভ চেঞ্জ নোহোৱাকে স্পোকেন ওয়াৰ্ডত দিয়া হয় ঠিক আছে গটিকে কৈছে আমি যেতিয়া ভিজুৱেল মানে ইম্পেয়াৰমেন্ট থাকিব তেতিয়া হলে তেওঁলোকক যদি আমি টেক্সট বিলাক স্পোকেন ওয়াৰ্ডছত কথা কোৱাৰে যদি আমি চেঞ্জ কৰি লব পাৰো বা কনভাৰ্ট কৰি লব পাৰো তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু সেই সুবিধাটো কোনে কৰি দিয়া কৈছে ৰিড টু টেক্সট সফটওয়্যাৰে ঠিক আছে So next question Which of the following does not facilitate students thinking active involvement meaningful activities passive listening social participation does not facilitate বুলি কৈছে দেই গটিকে অপচনটো কি হ'ব চাওক yes definitely passive listening এ আমাক কি হৈছে যে student thinking ত ইমান সুবিধা নিয়ে active involvement এটা যদি actively জড়িত হয় তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ thinking processটো আৰু কি হৈছে মানে চিন্তা কৰিবলৈ তেওঁলোকে অপচন পাব meaningful activities বিলাক যদি কৰে বা social participation এ সহায় কৰিব এটাই নেগেটিভ কথা আছে হেতু হৈছে অপচন সি আপোনালোকে সকলোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে ইয়াত আৰু এক্সপ্লেনেশনৰ নিশ্চয় দৰকাৰ নাই Next question on আমি আহো question number 22 লে আহো This opportunity of hands-on activities is likely to this learning among students কৈছে হাতেৰে কাম কৰাৰ সুযোগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে দেশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত শিক্ষণ যেতিয়া কৈছে avoiding opportunity নে facilitating opportunity নে presenting opportunity নে preventing opportunity
আৰু ইফালে কৈছে লাইকলি টু ইম্প্ৰুভ নে ষ্টিগনেট নে এনহান্স কোনটো হয় চাওক ভালকে সেন্টেন্সটো যদি বুজি পাইছে ডেফিনেটলি আনসাৰটো কাৰেক্ট হ'ব ইয়েস বি বুলিও কৈছে সি বুলিও কৈছে এ বুলিও কৈছে আকৌ নহয় বিটোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ so facilitating opportunity on hands on activities is likely to improve learning among students so hetu hobo complete sentence ami jimane hands on activities ami mane facilitate korim কারণ hands on activities to student e koribo ami facilitate korim present korile teacher e kora hobo avoid koratu to nohoy preventing o nohoboy yat dutai ase positive kotha c aru bit কিন্তু প্ৰেজেন্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটো টিচাৰ সেন্ট্ৰিক হৈ গল টিচাৰে প্ৰেজেন্ট কৰিব এটো বুজাব সো ফেসিলিটেট কৰিব লাগিব শিক্ষকে সো বি টু হ'ব এই কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ আৰু এটো আমাক কি হৈছে টিচিং মানে কৈছে লাৰ্নিং টু আমাক ইমপ্ৰুভ কৰিব গতিকে অপচন বি টু হ'ব এই কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following is correct in context of learning option 8 কৈছে students learn best when they participate in activities that are related to their context. Students learn best when they participate in activities that are not related to their context. Students learn best when they participate in meaningless activities. Students learn best when they participate in mechanical activities in. So, যেটোকে correct to hudise amak গতিকে পজিটিভ সেন্সতে হুদিছে কনটেক্সট অফ লাৰ্নিং অৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া চাওক অপচনটো কি হ'ব ভালকে গুটেকেটা অপচন পঢ়িছলে বেস্ট অপচন যেটো হ'ব বেস্ট পজিটিভ যেটো হ'ব হেতুৱে হ'ব yes কোনবা আনসাৰ দিছে অপচন এ ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ একদম ডেফিনেটলি কাৰেক্ট আনসাৰ এটো সো স্টুডেন্টস লাৰ্ন বেস্ট when they participate in activities যেতিয়া প্ৰ্যাকটিক্যাল কাম কৰিব তেওঁলোকে হ্যান্ডস অন এক্টিভিটিজ কৰিব তেতিয়া আটাইতকৈ ভালকে শিকিব পাৰিব আৰু যেটো কৈছে ৰিলেটেড টু देयर কনটেক্সট তেওঁলোকৰ কনটেক্সটৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব লাগিব অপচন এ টো হৈছে ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াত আৰু এক্সপ্লেনেশনৰ একো দৰকাৰ নপৰে নেক্সট কোৱেশ্চন while introducing a new topic a teacher should ask questions which নতুন বিষয় এটাৰ পৰিচয় দিওঁতে এজন শিক্ষকে কেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব লাগে are from the domains completely unfamiliar from students are much beyond their cognitive abilities has not relation with the topic to be taught relates to the topic to be studied with which what students already know কোনটো কৰিব লাগে আপোনালোকে লাৰ্নিংৰ প্ৰিন্সিপল বিলাক ম্যাক্সিমছ অফ টিচিং বিলাক নিশ্চয় জানে গতিকে তাৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যদিও ডাইৰেক্টলি আমাৰ ম্যাক্সিমছ অফ টিচিংৰ কথা নাই কিন্তু আমি এটা ম্যাক্সিম সাকে জানো যে proceed from known to unknown অৰ্থাৎ previously জনা কিছু কথাৰ পৰা আমি unknown fact বিলাকলে যাম বা নিউ নলেজ আমি তেনেকে দিম গতিকে তাৰ ভিতৰত আমাৰ অপচন ডি টোৱে কৈছে যে relates the topic to be studied that means previous knowledge তেওঁলোকৰ আছে আগতে এই বিষয়ে তেওঁলোকে পঢ়িছে জানে আৰু কৈছে মানে হেখিনি পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰি পেলাই হে আমি unknown বস্তু বিলাকলে যাম so yes connect with previous knowledge ঠিক আছে so proceed from known to unknown যেটো প্ৰিন্সিপল so হেতু আমি ফলো কৰিম অপচন ডি টো হৈছে কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ প্ৰথমে যদি আনফেমিলিয়াৰ বস্তুটা দি দিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে জটিল হ'ব ন বস্তুটো কেৱল যদি জ্ঞানমূলক ক্ষমতা বা কগনিটিভ এবিলিটিৰ ওপৰত দিয়া হয় তেতিয়া হলে বাকিখিনি আকৌ বাদ পৰি যায় গতিকে চাব লাগে যে আৰু নট ৰিলেশন উইথ দা টপিক টু বি টট যেটো পঢ়াবলৈ আহিব তাৰ লগত ইৰিলেভেন্ট কথাটা হুদাটো একদম মিনিংলেছ কথা গতিকে অপচন ডি টোৱে হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন টো আমাক সুধিছে socio-cultural context of students socio-cultural contextত কোনটো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ appropriate answer হ'ব অপচন 8 কৈছে has minimal role in the learning process has no role in the learning process plays a significant role in the learning process আৰু কৈছে should be ignored in the learning process so যেহেতুকে socio-cultural contextত সুধিছে তেতিয়া হলে কি কৰিব লাগিব তাৰ মানে socio-cultural involvementৰ কথা কোৱা হৈছে এতিয়া কি হ'ব তাতে socio-cultural context to আমাক কি কৈছে minimal role in the learning process is it correct has a no role এটোটো নহয় directly incorrect কৈছে should be ignored in the learning process এটো নেগেটিভ সেন্সৰ কথা কৈছে plays a significant role in the learning process অপচন এ আৰু অপচন সি মাজতে কিবা এটা হ'ব
অপশ্যন সি বুলি কৈছে ন অপশ্যন সি টোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ সো socio-cultural context of students plays a significant role in the learning process ঠিক আছে অপশ্যন সি টোৱে হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াৰে আপোনালোকে শুদ্ধ আনসাৰ দিছে দ্যাট মিন্স আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন চাগে খুব ভালকে হৈ আছে হয় নাই বাৰু বৰ বেছি চাগে ভুল আমি কৰা নাই নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আমি আহোঁ A teacher intends to facilitate reflective skills among her students. This can be done by. So, yate option kita namak koise asking students to copy the content written on board, encouraging students to ask themselves questions about their understanding, giving a passage to students for rote memorization, shaping the students' behavior using stimulus response associations. কোনটো কারেক্ট হয় ভালকে যদি কোৱেশ্চনটো বুজিছে আনসাৰটো কৰিব ডেফিনেটলি পাৰিব ফেসিলিটেট ৰিফ্লেক্টিভ স্কিল বুলি কৈছে দেই ফেসিলিটেট ৰিফ্লেক্টিভ স্কিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ অপচন Yes, দুজন মানে আনসাৰ দিছে বহুত কেজনে আনসাৰ দিছে সো বি ইজ দা কারেক্ট আনসার এনকারেজিং স্টুডেন্টস টু আস্ক themselves questions about their understanding তেওঁলোকে কিমান বুজিছে বা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যেতিয়া এনকাৰেজ কৰিব তেতিয়া হলে এটো আমি ৰিফ্লেক্টিভ স্কিল আমি ফেসিলিটেট কৰা বুলি কম সো অপচন বি টো হৈছে কারেক্ট আনসার আপোনালোকে শুদ্ধ আনসাৰে দিছে নেক্সট কোৱেশ্চন A teacher should এজন শিক্ষকে কি কৰিব লাগে discourage students to identify their errors themselves, ignore misconceptions carried by students, strengthen students' misconceptions, and scaffold students to correct their errors themselves. কোনটো কৰিব লাগিব Yes, বহুত কেজনে আনসাৰ দিছে প্ৰেমা So, teacher কি কৰিব লাগিব যে discourage students to identify their errors. Discourage কৰাটো একেবাৰে নেগেটিভ কথা. Ignore misconception, that is also negative. Strengthen students' misconception. Misconception to strengthen কৰিলে ভাল হ'ব জানো? এটো নেগেটিভ. তাৰ মানে পজিটিভ এটা থাকিলে তেতিয়া হলে সো অপচন ডি টো. So, scaffold students to correct their errors themselves. So, তেওঁলোকক আমি মানে তেওঁলোকৰ এৰৰ বিলাক কাৰেক্ট কৰি দিবলৈ অকমান হেল্প হে কৰিম স্কেফল মানে টেম্পৰাৰী সাপোৰ্ট হে দিম সো হে টেম্পৰাৰী সাপোৰ্টটো দিলে তেওঁলোকে নিজে সলভ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ কোন অসুবিধাটো থাকি গৈছিলে হে প্ৰপাৰ বস্তুটো তেওঁলোকে শিকিব পাৰিব সো ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ অল অপচন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ফৰ দিস কোৱেশ্চন সো নেক্সট কোৱেশ্চন সো নেক্সট কোৱেশ্চন আছে a student is feeling very nervous and having high anxiety before the exam. His emotional state is likely to. So, এজন ছাত্ৰই কৈছে পৰীক্ষাৰ আগতে অতি নাৰ্ভাস হৈ পৰিছে আৰু কৈছে উচ্চ উদ্বিগ্নতাত ভুগিছে। তেওঁ আবেগিক অৱস্থাৰ সম্ভাৱনা আছে কোনটোৰ? So, cause internal motivation for performance have no impact on his performance in exam, improve his performance in exam and negativity impact his performance in exam. কোনটো হৈছে তাৰমানে? তেওঁ খুব নার্ভাস ফিল কৰিছে এনজাইটি ফিল কৰিছে পৰীক্ষালৈ যোৱাৰ আগে বা পৰীক্ষাৰ আগে তেতিয়া হলে কোনটো বস্তুক বুজাইছে এটো কারেক্ট ইনকারেক্ট দুইটা আনসাৰ আহিছে সো কজ ইন্টারনাল মোটিভেশন ফৰ পারফরম্যান্স হয় জানো কিয় মানে কি আছে ইন্টারনাল মোটিভেশন পারফরম্যান্সৰ কাৰণে ইন্টারনাল মোটিভেশন পাব জানো ফিয়াৰ এনজাইটি হোৱা মানে ই মোটিভেট হল জানো নাই হোৱা নহয় এটা নেগেটিভ সেন্সত কৈছে have no impact on his performance in exam যদি হে নার্ভাস হৈ থাকে বহুত বেছি এনজাইটি হৈ থাকে ই ইম্প্যাক্ট কৰিব নগৰ এক্সামত ডেফিনেটলি কৰিব নার্ভাসনেছত থাকি যায় স্লো হৈ যায় ব্ৰেইনটো আমাৰ ব্ল্যাঙ্ক হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ হয় নাই কৈছে improves his performance in exam এনজাইটি হোৱা মানে বা নার্ভাস হোৱা মানে পারফরম্যান্স ইমপ্ৰুভ কৰে জানো উল্টাটো হে হয় সাগে অপশন ডি কৈছে নেগেটিভিটি ইম্প্যাক্ট his performance in exam yes definitely তেওঁ যদি পৰীক্ষা আগমুহূৰ্তত নার্ভাস হৈছে নার্ভাস হৈছে প্লাস তেওঁ যদি খুব বেছি এনজাইটি হৈছে তেতিয়া হলে ই কিন্তু হেতু ভাল কথা নহয় তা মানে ই নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হে কৰিব পাৰে
গতিকে অপশন ডি টোত আমাক কৈছে নিগেটিভিটি ইম্প্যাক্ট হিজ পাৰফৰমেন্স ইন এক্সাম তেওঁৰ সেই নিগেটিভিটিটোৱে তেওঁ কৈছে এক্সামৰ পাৰফৰমেন্সটোত নিগেটিভ প্ৰভাৱে পেলাব তাৰমানে ঠিক আছে অপশন ডি টো কাৰেক্ট আনসাৰ বহুতে অপশন এ বুলি কৈছিলে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছো আমি কিয় অপশন ডি হৈছে নেক্সট question number 29 ole ahok which of the following is a correctly matched pair of a source of motivation and a type of motivation koisa ama curiosity hoise intrinsic motivation boli koise appreciation from peers boli koise intrinsic motivation boli koise praise of teacher intrinsic motivation boli koise trophy in maths intrinsic motivation boli koise আপোনালোকে ডেফিনেটলি মোটিভেশনৰ কথা জানে গটিকে আমি মোটিভেশনৰ দুটা টাইপৰ কথা জানো এটা হৈছে ইন্ট্ৰিনসিক মোটিভেশন আৰু এটা হৈছে এক্সট্ৰিনসিক মোটিভেশন মই বহুত বাৰ ক্লাছত এখিনি কথা কৈছো সো ইন্ট্ৰিনসিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত কোনো ধৰণৰ বাহিৰা ফ্যাক্টৰ নাই নিজৰ ইন্টাৰেষ্টত যেবিলাক কৰিম ওয়ান সেলফ নিজৰ স্যাটিসফ্যাকশনৰ কাৰণে নিজৰ ভাল লগাৰ কাৰণে যেটো কৰিম তাত কোনো ধৰণৰ পাৰপাস নাই কোনো ধৰণৰ ফ্যাক্টৰে ইম্প্যাক্ট কৰা নাই তেতিয়া হেতু ইন্ট্ৰিনসিক মোটিভেশন এক্সট্ৰিনসিক মোটিভেশন বাহিৰৰ কিবা এটা ফ্যাক্টৰে ক্ৰিয়া কৰিব লাগিব বাহিৰৰ কিবা এটা প্ৰেছাৰ পাব লাগিব বলে এটু হলে এটু হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশন থাকিব লাগিব আদাৰ্স বেলেগে কিবা এটা কৰাব লাগিব তাত বেলেগ এটু থিং হ'ব পাৰে বা পাৰ্সনো হ'ব পাৰে তেতিয়া হেতু আমাক হ'ব এক্সট্ৰিনসিক মোটিভেশন যেহেতুকে আমাক এতিয়া ৰাইট পেয়াৰটো বাছিবলৈ কৈছে দি নহব দেই সো কিউৰিওসিটি জানিবলৈ কৌতূহলতাটো হৈছে এটা ইন্ট্ৰিনসিক মোটিভেশন মই কোনোবা এখন কিতাপ পঢ়িছো সো মই এখিনি কথা জানিব লাগে কাৰণে পঢ়িছো মই এক্সামত আহিব কাৰণে বা মই এখিনি পঢ়িলে মোৰ কিবা এটা বেনিফিট হ'ব বুলি মই নাই পঢ়া সো কিউৰিওসিটি আমি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰি পেলাই কিবা এটা পঢ়িছো আমি উপন্যাস এখন পঢ়ো গল্প এটা পঢ়ো কি হয় নিজা ইন্টাৰেষ্টত পঢ়ো তাত আমি পৰীক্ষা দি পেলাই মাৰ্কস পাবলগীয়া নাই কিন্তু আমি কিয় পঢ়ো নিজৰ ভাল লাগে কাৰণে পঢ়ো সেইবিলাক হৈছে ইন্ট্ৰিনসিক মোটিভেশন সো এপ্ৰিচিয়েচন ফ্ৰম পিয়াৰ্স লগৰ সমনীয়া বিলাকে লগৰ সমনীয়াখিনিৰ পৰা এপ্ৰিচিয়েচন পাম বুলি পঢ়াটো হেতু এক্সট্ৰিনসিক মোটিভেশন এটু ইন্ট্ৰিনসিক নহয় praise of teacher শিক্ষকে ভাল বুলি কব so that is also extrinsic motivation next কৈছে trophy in maths মানে maths খনত trophy টো পাবৰ কাৰণে হে ভালকে খেলিছে that is also extrinsic motivation গটিকে ইয়াত intrinsic motivationৰ example এটাই আছে হেতু হৈছে curiosity যেটো নিজৰ ভিতৰৰ পৰা আহে নিজে কিবা এটা জানিবলৈ কিউৰিয়াছ হোৱাটো হৈছে intrinsic motivation যে কলে ভুল আনসাৰ দিছিলে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পালো motivational উপৰত কিন্তু কোৱেশ্চন থাকিবই নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আহো আমি সো নেক্সট কোৱেশ্চন is which of the following will not facilitate understanding of a concept সো কোনটো আমাক কনসেপ্ট এটা আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং ফেসিলিটেট নকৰে অপশন 8 কৈছে asking students to copy the answers from the notes given by teacher next কৈছে asking students to explain that concept in their own words next কৈছে asking students to frame principles from specific examples and option D কৈছে asking students to generate analogies between different conditions আমাক যেহেতুকে নেগেটিভ সেন্সত হুদিছে will not বুলি কৈছে আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং কোনটো কেনেকৈ পঢ়ালে আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং টো ডেভেলপ নহব আমাক হেতু কৈছে এটা শুদ্ধ ভুল হেৰতৰ আহিছে ভালকে চাওকচোন বাৰু asking students to copy the answers from the notes given by teacher একদম আমি একো নজনাকে যদি একেবাৰে কি হৈছে স্পুন ফিডিং কৰাৰ নিচিনাকে যে শিক্ষকে যেটো নোটস দিছে তাক মাত্ৰ কপি কৰি থৈছো ইজ ইট পজিটিভ অৰ নেগেটিভ নেক্সট আমাক কৈছে asking students to explain that concept in their own words এটো এটা পজিটিভ কথা asking students to frame principles from specific examples that is also positive asking students to generate analogies between different conditions definitely যেতিয়া ইটো হিটোৰ লগত আমি কনসেপ্ট বিলাকৰ কম্পাৰিজন কৰিম বা এক্সাম্পলস বিলাক দিম এটো এটা পজিটিভ কথা কেৱল একো বুজি নোপোৱাকে শিক্ষকে কি কৈছে পঢ়াইছে বা নোটস প্ৰভাইড কৰিছে তাকে যদি আমি কপি কৰি থওঁ হেতু আমাক কি কৈছে জামাক আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং অফ কনসেপ্ট আমি বস্তুটো বুজি নাপালো ন ৰোট মেমোৰাইজেশন হল মুখস্থ বিদ্যা হল বা আমি কি হৈছে যে আমি একো নজনাকে আমি জাস্ট আমি ফলো কৰি থৈ দিলো আমি কনসেপ্ট আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং কেতিয়াও নহল গটিকে যেহেতুকে নুফুৱাটো বা খুদিছে নেগেটিভ সেন্সৰ কোৱেশ্চনটো খুদিছে গটিকে অপশন এ টো হৈছে ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে সো ডি নহয় দেই এতিয়া কোনোবা এজনে ডি বুলি কৈছে ডি নহয় অপশন এ হ'ব বাকি গুটেকিটা পজিটিভ সেন্সৰ খুদিছে গুটেকিটাই পজিটিভ আপোনালোকে যদি
ভালকে পঢ়ি চাই অৰ্থটো নিশ্চয় গোটেইকেইটা পজিটিভে পাব মাত্ৰ এইটোৱে নেগেটিভ সেন্সত আছে কাৰণ আমাক কোৱেশ্চনটো নেগেটিভ সেন্সত সুধিছে আৰু এখন কোৱেশ্চন পেপাৰত আপোনালোকে সকলোৱে জানে CDPৰ মাত্ৰ 30টা কোৱেশ্চন থাকে সো হে 30টা কোৱেশ্চন ইতিমধ্যে আমাৰ এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ শেষ হৈছে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া যেহেতুকে আনসাৰ কৰিছিলে নিজৰ কেটা ভুল হৈছে ম্যাক্সিমাম 30 ভিতৰত 30 কোনোবাই কাৰেক্ট কৰিছে নেকি কওকচোন বাৰু 30 ভিতৰত 30টা কাৰেক্ট কোনোবাই কৰিছে নেকি বাৰু আছে নেকি কোনোবা 30 out of 30 পোৱা anybody কোনোবা আছে নেকি না 29 পাইছে নেকি কোনোবাই 29 টা কোৱেশ্চনৰ 27 কাৰেক্ট বুলি কৈছে পিংকি সাহা ওকে 27 ৰ ওপৰত কোনোবা পাৰিছে নাই বাৰু আজি কিন্তু আজি কোৱেশ্চন পেপাৰখন আপোনালোকে দুটা কথা প্ৰেমা সিংহে কৈছে লেট হল কাউন্ট নকৰিলো ওকে 29 yes মৃদুলা হয়নে মৃদুলা আৰু পিংকি নেকি ভালকে ধৰিব পৰা নাই পিংকি চৌধুৰী নেকি 29 বুলি কৈছে অনামিকা 29 বিদ্যামণি 27 ওকে কাউন্ট কৰা নাই মিতালী সিংহা এতিয়া চাওক আপোনালোকে আজি এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আপোনালোকে দুটা কনসেপ্ট নতুন শিকিছে এটা নতুন বুলি কৈছে আৰু গোল্ডেন ৰুলৰ কথা শিকিছে হয়নে বাৰু আৰু এটা কিবা এটা নতুন বস্তু পাইছিলে মই পাহৰি গলো এতিয়া পটকে সো দুটা কথা এখন কোৱেশ্চন পেপাৰত আপোনালোকৰ নতুন আছে সো বাকি কিনি অলমোস্ট আমি কনসেপ্ট যিখিনি পঢ়িছো তাৰ ভিতৰতে আছে হয়নে গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে একদম কোৱেশ্চন পেপাৰ প্ৰেক্টিস কৰক বা প্ৰেক্টিস এমসিকিউ একেদিনা কৰক যদি কিবা নতুন কথা শিকিব লগা থাকে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে শিকি যাব পাৰিব বৰ বেছি তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আপোনালোকে আৰু ইনডাইৰেক্টলি আমি দেখিলো যে লাৰ্নিংৰ আমাৰ প্ৰিন্সিপলছ বিলাক বা ম্যাক্সিমছ বিলাকৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন থাকে হয়নে বাৰু গতিকে হে আপোনালোকে ইতিমধ্যে টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কোৰ্সত পঢ়িছে সেইখিনি ওপৰতো অকনমান আপোনালোকৰ নলেজ আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে তথাপি অকনমান ৰিভিজন এটা কৰি লব যাতে আৰু একো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় গতিকে এইখন মানে অকনমান পুৰণা কোৱেশ্চন পেপাৰ আছিলে গতিকে ইয়াত এনইপিৰ কথা আমাৰ অহা নাই কিন্তু আমি ৰিসেন্ট 2 ইয়াৰ্ছৰ যিকেইখন কোৱেশ্চন পেপাৰ চাইছো সেই কোৱেশ্চন পেপাৰ কেইখনত কিন্তু কি হৈছে এনইপি 2020 ৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছে বা কৰবাত আমি এফএলএনৰ কোৱেশ্চনো অহা দেখা পাইছো গতিকে সেইখিনি কথাও আপোনালোকে অকনমান চাই থব ঠিক আছে সো এখন 2022 মেবি কোৱেশ্চন পেপাৰ আছিলে পেপাৰ 2 গতিকে আপোনালোকে যিখিনি এক্সট্ৰা কিছু বস্তু কেতিয়াবা আমাৰ আহি যায় সেইখিনি বস্তু অকনমান চাই থব আৰু হেৰি আমি কোনটো পাইছিলো কলবাৰ্গৰ মৰেল ডেভেলপমেন্টৰ গোল্ডেন ৰুলৰ কথা পালো আৰু এটা নতুন বস্তু আমি শিকিলো আজি ক্লাছত মই পাহৰি গৈছো এতিয়া সো আপোনালোকে নিশ্চয় যিসকলে ৰেগুলাৰলি ক্লাसेছ কৰি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় মানে ডিফাইন কৰিব পাৰিছে গতিকে এঘণ্টাৰ সময় আপোনালোকে মোৰ লগত এঘণ্টা নাই হোৱা অকনমান সময় আছে যেহেতুকে আমি অকমান ফাষ্ট গৈছিলো পৰীক্ষা ওচৰ পাইছে কাৰণে গতিকে আপোনালোকে এঘণ্টা সময় সিডিপি কাৰণে নাপায় গতিকে হেতু স্পিডতে আপোনালোকে কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব মই yes পিংকি সাহা একদম কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে ৰিড টু টেক্সট হলনে সো হেতুটা আমি নতুন কথা শিকিছো এখন কোৱেশ্চন পেপাৰৰ পৰা বাকিখিনি কিন্তু আমি অলৰেডি পঢ়া বস্তুৰ পৰাই কোৱেশ্চন আহিছে মাত্ৰ দুটা নতুন কথা গোল্ডেন ৰুলস যেটো আমাৰ কলবাৰ্গৰ থিওৰি মানে যেটো আমাৰ কনভেনশনাল ষ্টেজৰ যেটো ষ্টেজ কনভেনশনাল লেভেলৰ ষ্টেজ 3 যেটো আছে আৰু আছে ৰিড টু টেক্সট হেতুটা আমি নতুন কথা শিকিছো ঠিক আছে ইমান সময় আপোনালোকে মোৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিলে গতিকে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰবাৰ অহা সোমবাৰে একেটা সময়তে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন খুব ধুনীয়াকৈ চলাই যাওক ফোকাস থাকক ধুনীয়াকৈ ৰিভিজন কৰক খুব ভাল হ'ব আপোনালোক সকলোৰে ভাল হওক শুভেচ্ছা সদায় আছে থাকিব আৰু আজি ক্লাছটোৰ পৰা মই পল্লৱীয়ে বিদায় লৈছো পুনৰ অহা সোমবাৰে লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ